सुप्रभात पिला माने आशा करे जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथ कृपारू समस्ते कुशल थी। आज आमर ही मातृभाषा कालांश को समस्त को स्वागत तथा अभिनंदन। आज कालांश आम नहीं अष्टम श्रेणी मातृभाषा पुस्तकर एक पद्य जार ना उद्बोधन। उद्बोधन कवितार कवि होती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। उद्बोधन कवितार कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जे कि 1862 मसीह बरगढ़ जिला अंतर्गत बरपाली जन्मग्रहण करते। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1924 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करते। अनेक कृति गुड़िक मध्य इंदुमती, कीचकबद्ध, उत्कल लक्ष्मी, प्रणय वल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्य थाली इत्यादि उल्लेखयोग्य। आज आमर आलोच्य उद्बोधन कविताटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रचित अर्घ्य थाली कविता संकलन आनीत। कवि समय ओडिशार जनमानस कवि जो जड़ता और उद्यमहीनता लक्ष्य करथिले ताहा तांको मर्माहत करिथिला। निजर भाषा और देशवासी उन्नति उद्देश्य कवि देथिबा आह्वान आमर यही उद्बोधन कवितारे प्रतिफलित होइछि। तो उद्बोधन होउछि जागरण निमित्त प्रदत्त उत्साह बाणी। ओडिशार जनसाधारण मन जो उद्यमहीनता जड़तार भाव प्रतिफलित होइथिला ताहाको किभଳି भावरे दूरीभूत करिया पई कवि प्रचेष्टा करिथिले, कवि सचेतन कराइथिले ताहा हमर उद्बोधन कवितारे आलोचित होइछि। तेबे प्रथमे आमे पद्यटी को आवृत्ति करिबा। नव रवि करे फुटई कमल, उत्फुले उठन्ते विहंगम दल। आहार विहार पाइते जेपुर, उड़ी जाए थान्ते केते केते दूर। मधुमाछी मधु संचय लाड़से, बहु दूर वन पर्वते बेड़से। बड़ थाऊ केहे निश्चय मौन, थाई न करन्ते जीवन नेउन। सुप्त सिंह मुखे न पोषे आहार, श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। मेलिथिले पाटे सोई वृक्ष तले, वृक्षच्युत फल न पड़े कबले। गज सिंह व्याघ्र देहे अच्छे बल, तांकु बांधे नर प्रकाशे कौशल। कौशल जनक ज्ञान अटे सीना, जनमी न पारे ज्ञान भाषा बिना। भाषा जोगु सीना दमी जीवगण, मानव करे विश्वे राजपण। जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम, काहीं हेब आने प्रतियोगी क्षम। उच्च भाषी लोके ताकु नीच गणी, उच्च समाज रे हुअन्ति अग्रणी। जे नर न बुझे मान अपमान, नुहई कि से हो पशुर समान। जा भाषा दुर्बला काहीं तार ज्ञान, काहीं तार राज दुआरे सम्मान। उच्च हेबा पाई कर जेबे आशा, उच्च कर आगे निज मातृभाषा। नाही जेबे हृदय उच्च अभिलाष, कर आमोदर पलंके विलास। प्रतिवेशींकर चरण प्रहार, चिन्ह श्रेणी कर बक्ष देशे हार। उच्च पद पाई डाकिले राजन, केते जन अछ तही कि भाजन। प्रतिवेशींकर सहित तुलना, करी कर निज मध्यरे कलना। रे तहिरु बुझिब निजे केड़े दिन, करी अछ पुणे मातृभाषाहीन। मातृभाषा पोथी छुईबाको करे, अन्य केउ जाति लज्जा बोध करे। उठ भाई उठ नवीन आलोके,
ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ, ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ, ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ, ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ନବ ରବି କରି ଫୁଟଇ କମଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ, ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର। ନବ ରବି କରି ଫୁଟଇ କମଳ, ନବ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବା ନୂତନ। ରବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ, ରବି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତପନ, ଦିବାକର, ଅଂଶୁମାଳୀ, ଦୀନନାଥ, ମିହିର, ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନବ ରବି କରି ଫୁଟଇ କମଳ, କରି ଅର୍ଥାତ୍ କିରଣରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ କର, କର କିରଣ, କର ଅର୍ଥ ହସ୍ତ, ଖଜଣା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ନବ ରବି କରି ଫୁଟଇ କମଳ, କମଳ ପଦ୍ମ, ତାମରସ, ଉତ୍ପଳ, ନିରଜ, ସରସିଜ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦରେ। ବିହଙ୍ଗମ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ, ଖଗ, ଖେଚର, ଦ୍ୱିଜ, ଏସବୁ ଥିଲା ଆମର ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନବ ରବି କରି ଫୁଟଇ କମଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନୂତନ କିରଣରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଫୁଟିଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ନଗର। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ହେଲା ଆମର ପିଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ। ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନୂତନ କିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିହଙ୍ଗମ କୂଳ, ପକ୍ଷୀ କୂଳ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ଆହାର ପାଇଁ ନିଜର ବସା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେତେ କେତେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ, ମହୁମାଛି ମଧୁମକ୍ଷିକା ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଲାଳସାରେ, ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କାମନାରେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ, ସେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତକୁ ବିଚରଣ କରେ। ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାନନ, ଅରଣ୍ୟ, ବିପିନ। ସେମିତି ପର୍ବତ, ଗିରି, ଶୈଳ, ଭୂଧର। ମଧୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ, ବହୁ ଦୂରବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ। ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଲାଳସାରେ
ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତ ବିଚରଣ କରିଥାଏ। ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ, ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ। ବଳ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୌନ ହୋଇକି ରହିନଥାନ୍ତି। ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ। ନିଜର ବଳ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଥାଇ ଥାଇ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନତର ହୀନ ବୋଲି ଭାବି କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସିଯାଇ ନଥାନ୍ତି। ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ସୁପ୍ତ ସିଂହ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହ, ସିଂହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କରି ମୃଗରାଜ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର। ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର, ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହ ମୁଖରେ ଆହାର ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପିପିଲିକା ଅର୍ଥାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜର ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁରାଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି नो मनरथे, न हि ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗାଃ। ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧିଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥେ, ମନୋରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଳାଷ, ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ନଥାଏ। न हि ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗାଃ। ବଣର ରାଜା ସିଂହ ଯଦି କହିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଣର ରାଜା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୃଗମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। न हि ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗାଃ। ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହ ମୁଖରେ ମୃଗମାନେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ୟମ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।